Hi, welcome you all to the video presentation on forfeiture and reissue of shares. Accounting treatment for forfeiture. When the shares have forfeited, all entries regarding the issue of such shares have to be reversed. So the following adjustments are made for recording the forfeiture of shares. Share capital account will be debited with the total amounts called up on such shares as capital. Security premium account will be debited with the amount of premium if it is not received. Then unpaid calls account will be credited with the amount due but not paid. And shares forfeited account will be credited with the amount already received on such shares. Thus, the journal entry for recording the forfeiture of share is that share capital account debtor, securities premium account debtor to unpaid calls account to shares forfeited account. Accounting treatment for reissue. റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി പോസ്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്. ഇനി ഇങ്ങനൊരു റീഇഷ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലോസ് ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ലോസ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആൻഡ് ദ സെയിം വിൽ ബി പോസ്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്. ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ഈ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. And if the shares are reissued at premium, then that premium figure will be posted towards securities premium account. Thus, the journal entry for posting reissue of forfeited share is that bank account debtor, shares forfeited account debtor to share capital account to securities premium account. Accounting treatment for capital profit. ഫോർഫീച്ചറും റീഇഷ്യൂവും എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗറാണ് ബാലൻസിങ് ഫിഗറായിട്ട് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സെയിം വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്. എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബാലൻസ് ഫിഗർ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർ എൽസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വലൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ദ സെയിം വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്. Thus, after reissue of all forfeited shares, if there is no balance in shares forfeited account, then there will be no capital profit. But where there is profit on the reissue of forfeited shares, that is, shares forfeited account is showing a credit balance after a reissue of all forfeited shares, then such profit will be treated as capital profit and the balance amount relating to shares reissued will be transferred to capital reserve. And this particular figure of capital reserve will be shown as a reserve in the balance sheet and can be used for writing off capital losses. The journal entry for transferring this capital profit figure to capital reserve account is that shares forfeited account debtor to capital reserve account. We will do a problem now on the basis of forfeiture, reissue and transferring profit or loss on such reissue. Here is the question. On 1st April 2019, the directors of ABC Limited issued 1 lakh shares of rupees 10 each at rupees 12 per share, payable as to rupees 5 on application, rupees 4 on allotment, and the balance on 1st July 2019. The list closed on 12th April 2019, by which date applications for 1,40,000 shares had been received. Of the cash received, rupees 80,000 was returned and rupees 1,20,000 was applied to the amount due on allotment, the balance of which was paid on 19th April 2019.
all shareholders paid the call due on 1st July 2019 with the exception of one allotted for 1,000 shares. These shares were forfeited on 30th November 2019 and reissued as fully paid at rupees 8 per share on 2nd January 2020. Past journal entries in the books of the company recording the above transactions. So after going through the question, it's quite clear that 10 രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ABC Limited കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് 12 രൂപയ്ക്കാണ്. ദാറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് 2 rupees പ്രീമിയത്തിനാണ് ഈ ഷെയർസ് നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഫിഗേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷൻ 5 rupees ആണ്, അലോട്ട്മെൻറ്റ് 4 rupees ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് പ്രീമിയം. ദാറ്റ് മീൻസ് 4 രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ 2 രൂപ പ്യുവർ അലോട്ട്മെൻറ്റും 2 രൂപ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ആയിട്ടായിരിക്കും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ 5 + 4 comes to 9. Balance figure will be charged as first and final call money. That is 5 + 4 it comes to 9 minus 12 എടുക്കുമ്പം 3 രൂപയാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത്. That will be treated for first and final call. 1 lakh ഷെയർസ് ആണ് പബ്ലിക്കിന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 1,40,000 ഷെയർസിനാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ 1,40,000 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിൽ 80,000 rupees, ശ്രദ്ധിക്കുക, ഷെയർസിൻ്റെ എണ്ണമല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എമൗണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 80,000 rupees നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യാണ്. സോ അത്രയും ആപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണ്, അത്രയും എമൗണ്ട് അവർക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ആൻഡ് റിമൈനിങ് ഫിഗറിൽ 1,20,000 ഇനി വരുന്ന അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും കറക്റ്റായിട്ട് എമൗണ്ടുകളൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എക്സെപ്റ്റ് വൺ, അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ മണിയുടെ കേസിലാണ്. 1,000 ഷെയർസ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ മണി നമുക്ക് ആ ഡ്യൂ ടൈമിൽ പേ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഓൺ നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഈ 1000 ഷെയർസിൻ്റെ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 1000 ഷെയർസിനെ കമ്പനി ഡയറക്ടേഴ്സൊക്കെ കൂടി ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഗെയിൻ ഒരു January 2 ആയപ്പോഴത്തേക്കും സെയിം ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർസ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് rupees 8 per share. സോ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വഴി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഫോർഫീച്ചർ ആൻഡ് റീഇഷ്യൂ, ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഈദർ ആസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ജേർണൽ എൻട്രിയും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. Journal entries in the books of ABC Limited. The first journal entry we have to post is on the basis of receipt of application money. നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 1 lakh ഷെയർസ് ആണെങ്കിലും ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. 1,40,000 മുകളിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ABC Limited കമ്പനിയിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൺ ദ ഡേറ്റ് 12/4/2019. അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട്. 80,000 rupees നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യാണ്. അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവർക്കുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ 1,20,000 rupees നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ട്രൂ ഫിഗറാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ വി ഗോ വിത്ത് എ ജേർണൽ എൻട്രി. ഓൺ 12/4/2019 bank account debtor 7 lakh rupees to share applications account 7 lakh rupees. The narration is being application money received on 1,40,000 shares at the rate of rupees 5 each. ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ജേർണൽ എൻട്രി നോക്കാം. On 12/4/2019 the journal entry is share application account debtor 7 lakh to share allotment account 1,20,000 to bank account 80,000 to share capital account 5 lakh.
being the application money transferred to share capital account with a refund of rupees 80,000 to rejected applicants has been made and remaining portion of application money has been adjusted with the allotment money. Next, we should record the journal entries on the basis of share allotment. ഇപ്പോൾ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് 4 rupees വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ 4 rupeesൽ പ്രീമിയം എമൗണ്ടും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രീമിയം എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 2 rupees per ഷെയർ ആണ്. അപ്പോൾ 4 രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റും 2 രൂപ പ്രീമിയം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഡ്യൂ ആവുന്ന ജേർണൽ എൻട്രി നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് റിസീവിങ് ജേർണൽ എൻട്രി, അലോട്ട്മെൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ജേർണൽ എൻട്രിയിൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എക്സസ് വന്നിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയിൽ നിന്ന് 1,20,000 ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണോ അത് മാത്രം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിസീറ്റിൽ റിസീവ് ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇനത്തിൽ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് 1,20,000 ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈനിങ് 2,80,000 rupees മാത്രമാണ് റിസീവിങ് ഡേറ്റിൽ ABC ലിമിറ്റഡിലേക്ക് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Let's go through the journal entries. On 19/4/2019, share allotment account debtor 4 lakh, to security premium reserve account 2 lakh, to share capital account 2 lakhs. Being share allotment due on 1 lakh shares at the rate of rupees 4 each, including premium. And on receipt of allotment money, the journal entry is on 19/4/2019, bank account debtor 2,80,000, to share allotment account 2,80,000. The narration is, being the share allotment money received on 1 lakh shares at the rate of rupees 4 each, less the amount already adjusted from application money, that is 1,20,000 rupees. So after adjustment receive ചെയ്തിട്ടുള്ള amount എന്ന് പറയുന്നത് 2,80,000 rupees ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ മണി ഡ്യൂ ആവുന്നതും റിസീവ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ജേർണൽ എൻട്രീസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു 5 രൂപ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കും 4 രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും കഴിച്ച് എന്താണോ റിമൈനിങ് ഫിഗർ ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ടോട്ടൽ 10 rupee ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയർ നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 12 rupeesനാണ്. മൈനസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ 5 ആൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് 4 rupees വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ബാലൻസസ് 3 rupees. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ എമൗണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷെയറിന് 3 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1,000 ഷെയർസിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആ ലഭിക്കാത്ത ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഫോർഫീച്ചറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ ജേർണൽ എൻട്രീസ് വെൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ മണി ബിക്കംസ് ഡ്യൂ and on receiving the same. On 1/7/2019, share first and final call account debtor 3 lakh, to share capital account 3 lakhs. Being the share first and final call money due on 1 lakh shares at the rate of rupees 3 each. Now comes the journal entry on receipt of first and final call money. അപ്പോൾ 1000 ഷെയറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ മണി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. റിമൈനിങ് 99,000 ഷെയർസിൻ്റെ എമൗണ്ട് മാത്രമാണ് റിസീവ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. സോ ദ ജേർണൽ എൻട്രി ഇസ് on 1/7/2019, bank account debtor 2,97,000, to share first and final call account 2,97,000. Being the share first and final call money received on 99,000 shares at the rate of rupees 3 each. Now it comes the time to forfeit the shares on which there had been a non-payment. So first and final callന്റെ കേസിൽ 1000 shares non-payment വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 1000 shares forfeit ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ജേർണൽ എൻട്രി ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്.
നമ്മുടെ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്. ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ എത്രയാണോ ടിൽ ഡേറ്റ് കോൾ ഫോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്രയും എമൗണ്ട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്ന 1000 ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ ഫുൾ എമൗണ്ടും നമ്മൾ കോൾ ഫോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പ്രീമിയം ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഷെയർ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ദ പ്രീമിയം ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ റിസീവ് ടു ദ കമ്പനി അത് ക്യാൻസൽ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടോ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടോ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. സോ അത് കഴിച്ച് ബാക്കി എത്രയാണോ ശരിക്കും കോൾ ഫോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിഗർ വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 1000 ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ 10 രൂപയും കോൾ ഫോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് 10,000 rupees പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. Then regarding the unpaid call account, here the unpaid call account is share first and final call account. അപ്പോൾ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർസിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് ആണ് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഹിയർ 1000 ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ 3 രൂപ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ഡ്യൂ ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാതെ പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ 3000 rupees ആണ് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ ഓൾറെഡി ടിൽ ഡേറ്റ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 7000 rupees. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ 1000 ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ 5 രൂപ വെച്ച് 5000 rupees അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആയിട്ടും റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 2 rupees വെച്ച് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയും റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൾ ടുഗെദർ ഈ ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന 1000 ഷെയർസിൻ്റെ മുകളിൽ ടിൽ ഡേറ്റ് 7000 rupees നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Now let's go through the journal entry. On 30/11/2019, share capital account debtor 10,000, to share first and final call account 3,000, to shares forfeited account 7,000, being forfeiture of 1,000 shares on non-payment of first and final call. After forfeiture, it has been mentioned in the question that the Board of Directors of ABC Limited, they have decided to reissue such forfeited shares on 2nd January 2020. 8 രൂപയ്ക്കാണ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് മീൻസ് 10 രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെയറിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ 8 രൂപയ്ക്ക് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് 2 rupees നമുക്കവിടെ നഷ്ടമാണ്. ആ 2 രൂപ നഷ്ടം കൂടി ഈ റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രിയിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. സോ ആക്ച്വലി ABC ലിമിറ്റഡിലേക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്യുന്ന 1000 ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ 8 രൂപ വെച്ച് 8000 rupees ആണ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് 2 രൂപ നഷ്ടത്തിലാണ്, അതൊരു ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഫിഗർ ആണ്. ആ 2 രൂപ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കംസ് ടു 2000 rupees. ദാറ്റ് വിൽ ബി പോസ്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്. ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ, that is the total face value, will be shown as against the equity share capital account. Let's go through the journal entry of reissue of forfeited shares. On 2nd January 2020, bank account debtor 8,000, shares forfeited account debtor 2,000, to equity share capital account 10,000. Being 1,000 shares forfeited were reissued as fully paid at ₹8 per share. ഫോർഫീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർസ് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം അസസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷമായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ABC ലിമിറ്റഡിലേക്ക് ഫോർഫീച്ചർ ഓഫ് 1000 ഷെയർസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ 1000 ഷെയർസിന് മുകളിൽ ഇതുവരെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള
7,000 rupees ആണ് ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് 7,000 rupees is kind of a profit for ABC Limited. റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 10 രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഷെയർ 8 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2 രൂപ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1000 ഷെയർസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 2 rupees, 2,000 rupees നമുക്കവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് റീ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 7,000 rupees മൈനസ് രണ്ടാമത് വന്നിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് 2,000. സോ ഷെയർസ് ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് now have a credit balance of rupees 5,000. This 5,000 is a capital profit figure and definitely it should be transferred to capital reserve account. So this is the final journal entry we have to post. We will go through the journal entry. On 2nd January 2020, shares forfeited account debtor 5,000 to capital reserve account 5,000. Balance of shares forfeited account being capital profit has been transferred to capital reserve account. Hope you all got a clear-cut idea regarding forfeiture of shares, reissue of forfeited shares, and transferring the capital profit into capital reserve account. Thank you for listening to the presentation.